Hello friends, today I'm giving some important strips for attempting 4th semester algebra examinations. First, you study basic fundamentals of basic definitions of abstract algebra, groups, semi-groups, normal subgroups, permutation groups, cyclic groups, and elementary properties of groups. Classification of cyclic groups of permutations, and important theorem, cancellation properties, one-step subgroup test and two-step subgroup test, Lagrange's theorem and its properties. Okay, now these are the part of unit 1 and 2 in group theory, whereas in third and fourth unit based on rings and fields and polynomials. So now we are going to discuss practical problems. మరి ఎగ్జామ్ బెటర్గా రాయాలి అంటే ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో ఇందులో మనకు 40 పర్టికులర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో అన్ని కనుక ప్రిపేర్ అయినట్లయితే మీరు 40% క్వశ్చన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ప్రిపేర్ అయినట్లయితే 30 to 40 క్వశ్చన్స్ మనం అటెంప్ట్ చేయగలుగుతాం. 30 to 40% ఆఫ్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉండబోతుంది మీరు ఆల్మోస్ట్ ఇంతకుముందు రాసినట్లే. టోటల్ 80 మార్క్స్, 2 hours duration time. In section A contains 8 questions. We are going to attempt only 4 questions. So first and second questions from unit 1, third and fourth unit 2, fifth, sixth unit 3, seventh and eighth unit 4. Each unit having 2 questions. Out of these 8 questions, we are going to attempt only 4. In case you have to perfect study in first and second unit, you must attempt 4 questions in first section. And also you observe in second section, section B, 2 into 20, 40 marks. First question, second question, third question, fourth question. This is unit 1, unit 2, unit 3, unit 4. So if you study 1 and 2 perfectly, then you easily attempt first and second questions in section B. But దీని కొరకు మనము ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉండబోతా ఉన్నాయి, ఏమేమి క్వశ్చన్స్ చదివితే బెటర్గా ఉంటుంది అనే దాని మీద మీకు స్టడీ చేయబోతా ఉన్నాను. సో ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్లో ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీకు కొన్ని డీటెయిల్గా చెప్తాను. బిఫోర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ ఆల్ ఫండమెంటల్ డెఫినేషన్స్. వాట్ ఈజ్ గ్రూప్, సబ్ గ్రూప్, పర్మిటేషన్స్, మ్యాక్సిమల్ ఐడియల్, ప్రైమ్ ఐడియల్, ఇంటిగ్రల్ డొమైన్, రింగ్, ఫీల్డ్, లైక్ దట్. అంటే బేసిక్ డెఫినేషన్స్ అన్నీ కూడా మనము నేర్చుకుని ఉండాలి. సో దీంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఓకే, ఆల్జిబ్రాలో గ్రూప్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, ఇది ఎందుకు ఫామ్ కాదు అనే దాని మీద డీటెయిల్గా నేర్చుకోవడానికి ఫస్ట్ క్వశ్చన్, థర్డ్ క్వశ్చన్, ఫస్ట్, థర్డ్, ఫోర్త్ క్వశ్చన్, యా దిస్ ఇస్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్, అండ్ ఆల్సో ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. ఓకే, 1, 3, 4, 5, yes, then 8th and 10th questions. This is unit 1. These are the important. These are repeated in the previous examination point of view. Many times are repeated. Now go for unit 1, unit 2, 11th and 12th questions and 13th questions. Find all the left questions of 111. It is a in U30. What is UN? What is UN? What is U30? Now all questions of U30. And also question number 16. Find the order of a factor group.
Z60 by ideal generated by 5. So in this problem, you have to learn what is quotient group. That means what factor group. What is the order of this quotient group? So this group is finite group. Order of Z6 by ideal generated by 5 is equal to order of Z6 by order of generated by 5. So by using this formula, we have to calculate the order of this factor group. And also, you have to learn 20th question. 20, how many abelian groups? Not necessary for this question. So here in this section, unit 2, we have the important questions 11, 12, 13, and 15th, 16th, 18th. Okay, 18th. It is enough for unit 2. Now coming to unit 3, 21st question. Okay, 21st question and 23rd question, 21st and 23rd question, right? 25th question. Yes. Then 29th question, 30th question. Show that Rx by ideal generated by x square plus 1 is a field. We're going to prove this is a field if and only if x square plus 1 is a maximal ideal. It is a maximal ideal, then we say that it is the Rx by ideal generated by x square plus 1 is a field. Or irreducible polynomial, this is an irreducible polynomial, then Rx by ideal generated by x square plus 1 is a field. These are the important questions in third unit practicals. Now I am discussing only for practical questions, important one for that. 31st one. In fourth unit, we have 31st, 34th, 35th. These two are problems based on homomorphism. In the chapter, we have to learn the basic fundamentals. What is a rings of a polynomial? What is homomorphism? What is endomorphism? What is isomorphism? Okay. After that, we have to practice 31st, 34th, 35th, 36th. Just it is a very easy question. 36th here given two polynomials are given in a field Z phi x. Then compute sum of two polynomials and product of two polynomials. 36, 37, and also 38. 38. So 38, 37, 36, 35, 34. These are the most repeated questions. 34 and 35 are repeated many times. Okay, 31 and 32 also. These are the important questions in unit 4 practicals. Okay, then come to other problems. These are also practical problems. Yes, you concentrate on basic definitions as well as practical questions. And in ring theory, you have to learn some important questions. Show that every finite integral domain is a field. Show that every finite integral domain is a field. This is also most important question. And also we have some problems I'm giving. These are the basic definitions. We should define group theory. What is group definition? Order of a group, subgroup, order of an element of a group, cosets, cyclic group, homomorphism, isomorphism, permutation group, factor group, or quotient group. So before going to study abstract algebra, you have to learn these basic fundamentals. The examination lo define a group అని అడగొచ్చు, ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్ అని అడగొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా డెఫినేషన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అదేవిధంగా రింగ్ అంటే ఏంటి, ఐడియల్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అంటే ఏంటి, జీరో డివైజర్స్ అంటే ఏంటి, ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి, ఓకే, ఐడియల్స్ అంటే ఏంటి, ప్రైమ్ ఐడియల్ అంటే మాక్సిమల్ ఐడియల్, కోషెంట్, రింగ్, దీస్ ఆర్ డెఫినేషన్స్ కూడా నేర్చుకోండి. తర్వాత వన్ మోర్ థీరం ఏంటంటే యూనిట్ 1 లోపల మీకు 1 స్టెప్ సబ్ గ్రూప్ టెస్ట్ అండ్ 2 స్టెప్ సబ్ గ్రూప్ టెస్ట్ ఉంటుంది. It is a one-step subgroup test. That GBA group and HBA subgroup of a HBA non-empty subset of a group G. If AB inverse belongs to H, for every AB belongs to H, then H is a subgroup of it. It is a necessary sufficient condition. If only AB inverse belongs to H, then H is a subgroup of a group G. If H is a subgroup of a group G, this condition is satisfied. This is called as a one-step subgroup test. It means practice చేసుకోండి. తర్వాత state and prove Lagrange's theorem for groups. ఇది కూడా state and prove Lagrange's theorem for group. Order of G divided by order of H, or order of H divides order of G. A statement రాయాలి నీట్గా. GBA finite group, HBA subgroup of a group G, then order of H divides order of G.
తర్వాత ఈజ్ ద కాన్వర్స్ ఆఫ్ లెగ్రాంజెస్ థియరమ్ ఈజ్ ట్రూ అంటే నో, ద కాన్వర్స్ ఆఫ్ లెగ్రాంజెస్ థియరమ్ ఈజ్ డిడ్ నాట్ బి ట్రూ అని చెప్పేసి జస్టిఫై యువర్ ఆన్సర్ మీరు ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి. జస్టిఫై యువర్ ఆన్సర్ అనగానే దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేసుకుంటూ ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ డివైడ్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ జీ అయినంత మాత్రాన హెచ్ అనేది జీకి సబ్ గ్రూప్ కాదనడానికి మనకు దగ్గర కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్మిటేషన్స్ దగ్గర ఉంది, ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వండి. తర్వాత కన్స్ట్రక్ట్ ఏ కేలీ టేబుల్ ఫర్ U12 కు ఒక టేబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. యూఎన్ స్ట్రక్చర్ మనకు తెలుసు, యూఎన్ స్ట్రక్చర్, ఆ యూఎన్ స్ట్రక్చర్స్ బేసిక్ డెఫినేషన్ మీకు ఏం తెలియనప్పుడు అట్లీస్ట్ యూఎన్ అంటే ఏంటి స్ట్రక్చర్ ఏంటో రాసేసి దానికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ రాయండి. షో దట్ దిస్ ఇస్ అన్ అబిలియన్ గ్రూప్. ఎస్ 1 - 1 I - I are the 4 elements. This is the finite group of order 4. ఇది abelian group అని చెప్పాలి. తర్వాత కంప్యూట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ గ్రూప్స్ సేమ్ U10 U12 U20 ఈ ప్రాబ్లమ్స్ యొక్క ఆర్డర్స్ ఏమవుతున్నాయి. ఓకే, మనకు తెలుసు దీని స్ట్రక్చర్ UN ఎలా ఉంటుందో దాన్ని బేస్ చేసుకుంటే దీని ఆర్డర్ మీకు తెలిసిపోతుంది. స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ కేలీస్ థియరం, మనకు కేలీస్ థియరం తెలుసు, దాన్ని ఇట్లా కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఎవ్రీ గ్రూప్ ఈజ్ ఐసోమార్ఫిక్ టు ఇట్స్ పర్మిటేషన్ గ్రూప్. ఎవ్రీ గ్రూప్ ఐసోమార్ఫిక్స్ టు ఇట్స్ పర్మిటేషన్ గ్రూప్. ఇది స్టేట్మెంట్. దీన్ని స్టేట్ అండ్ ప్రూఫ్ కేలీస్ థియరం అని అడగవచ్చు. తర్వాత ఫండమెంటల్ థియరం ఆఫ్ హోమోమార్ఫిజం కూడా అడగవచ్చు. ఫండమెంటల్ థియరం ఆఫ్ హోమోమార్ఫిజం, దిస్ ఇస్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ థియరం ఆఫ్ హోమోమార్ఫిజం. Let G and G bar be the two groups and pi map to G to G bar be a homomorphism, then G by kernel pi is isomorphic to image of G and pi of G అంటాం. So it is also important, it is repeated many times. మీకు చెప్తా ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ పేపర్లో ఏమేమి వచ్చినాయి కూడా మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ చూపిస్తాను. ఎవ్రీ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఏ సైక్లిక్ గ్రూప్ ఈ సైక్లిక్, ఇది కూడా ఎవ్రీ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఏ సైక్లిక్ గ్రూప్ ఈ సైక్లిక్. ఓకే, ఎవరీ సైక్లిక్ గ్రూప్ ఈజ్ ఆల్సో అబిలియన్ గ్రూప్ అని ఒక థియరం ఉంది. ఎవరీ సైక్లిక్ గ్రూప్ ఈజ్ అబిలియన్ గ్రూప్, అది కూడా ఇంపార్టెంట్ గానే. Show that if A is an element of a group G, order of A is less than or equal to order of G. Element of order is always less than or equal to group of order. Equal ana kavachchu, less than ana undali. Element of order is always less than or equal to group of order. Tarvata every finite integral domain is a field. Idi kuda chala 12th question. Every finite integral domain is a field. Idi chala aduguta unnaru chala saarlu. If A square is equal to A, then show that G is an abelian group. So ikkada meeku rasinatuvanti questions lo maximum లో ఇందులో 50% క్వశ్చన్స్ అడగడానికి వస్తుంది. అంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఒక దగ్గర కన్సిడర్ చేసి తీసుకోవడం జరిగింది. ఇఫ్ A square is equal to A, then show that G is an abelian group చేయడం. తర్వాత ఈ 14th ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రిపీటెడ్ మెనీ టైమ్స్, ప్రీవియస్ చాలా సార్లు వచ్చిన క్వశ్చన్. ఏంటిది అంటే R అనేది కాంపిటేటివ్ రింగ్ అవుతుంది విత్ యూనిటీ, U అనేది ఐడియల్ ఆఫ్ R, దెన్ R by U ఈజ్ ఏ ఫీల్డ్, R by కోషెంట్ రింగ్ అంటాం. ఇది ఫీల్డ్ కావాలి అంటే R by U ఫ్యాక్టర్ గ్రూప్ ఇది ఫీల్డ్ అయితే అప్పుడు U ఖచ్చితంగా డినామినేటర్ నుండి మాక్సిమల్ ఐడియల్ కావాలి. R by U is a field if and only if the denominator U is a maximal ideal. So it is the most important question. 14th and 12th are the most important questions. And also here every subgroup of a cyclic group is cyclic also important. ఇంకోటి ఏంటంటే కేలీ సైక్లిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ కేలీస్ థియరం ఇంపార్టెంట్, హోమోమార్ఫిజం ప్రూఫ్స్ ఇంపార్టెంట్. ఇంకొచ్చేసి లెగ్రాంజెస్ థియరం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. That prove that if pi is a ring homomorphism of a ring R to S, then pi is a isomorphism. అప్పుడు ఏమైతుంది అంటే పై ఐసోమార్ఫిజం అయినట్లయితే if and only pi is on to and kernel pi is equal to only single term set 0. Kernel pi is equal to single term set 0 అయినట్లయితే పై ఏమైతుంది ఐసోమార్ఫిజం అవుతుంది. ఫైండ్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ఏ గాసియన్ ఇంటిజర్ Zi. బట్ ఈస్ గాసియన్ ఇంటిజర్స్ అంటే ఏంటిది, Zi స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండబోతుంది, Zi లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, 1 - 1 I - I. ఇంకా చాలా నెంబర్స్ ఉంటాయి. Zi స్ట్రక్చర్ A plus B, Zi is equal to A plus B such that A comma B belongs to Z. In this Gaussian integers యూనిట్స్ ఏమవుతాయి అంటే 1 - 1 I - అవుతాయి. బట్ ఈజ్ యూనిట్ అంటే ఎందుకు తెలవాలి డెఫినేషన్. సరే ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఆన్సర్ తెలియకపోయినా అట్లీస్ట్ అందులో ఉన్న టర్మినాలజీ ఇక్కడ యూనిట్స్ అన్నాడు, యూనిట్స్ గురించి మీరు డిస్కస్ చేయండి. తర్వాత ఇది ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లం చూసాం మనం ఇంతకుముందు లాస్ట్ యూనిట్లో 4th యూనిట్లో. ఏమిటి f(x), g(x) రెండు పాలినామియల్స్ ఇచ్చినప్పుడు వాటిలో కంప్యూటింగ్ ఎడిషన్ f(x + g(x) ఇక్కడ మాడ్యులో 5 కన్సిడర్ చేయాలి. ఎడిషన్ చేసినప్పుడు రెండు పాలినామియల్స్ ని మాడ్యులో 5 అనే దాన్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటూ ఈ ప్రాబ్లం చేయాలి. చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. 17th ప్రాబ్లం ఒకటి, 18th ప్రాబ్లం కూడా. ఇక్కడ Z7 తీసుకున్నాం, ఫీల్డ్ Z7 తీసుకున్నాము, ఇక్కడ ఫీల్డ్ Z5 తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, f(x) డివైడెడ్ బై g(x). fx ని g(x) తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వచ్చే కోషెంట్ ఏంటిది, రిమైండర్ ఏంటి. డివిజన్ ఆల్గరిథం థియరం అప్లై చేసుకుంటూ కోషెంట్ రిమైండర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. తర్వాత ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను 19th, షో దట్ దిస్ నెంబర్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 99. సో హోమోమార్ఫిజం ప్రాపర్టీస్ అప్లై చేసుకుంటూ ఈ నెంబర్ అనేది 99తో డివిజిబుల్ అయిపోయింది ప్రూవ్ చేయడం. ప్రాక్టికల్ యూనిట్ 4లో ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ అయింది.
2 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఇలాంటివి, అవి 2 కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఖచ్చితంగా మీకు 1 క్వశ్చన్ వస్తుంది. పోయినసారి వాడడం జరిగింది. ఇగో ఈ క్వశ్చన్ 19th and 20 క్వశ్చన్స్లో మాక్సిమం హోమోమార్ఫిజం బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది కాబట్టి 2 క్వశ్చన్స్లో ఒకటి అడగవచ్చు. సో 1 ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ అని ప్రూవ్ చేయండి. షో దట్ ద నో ఇంటిజర్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్. సో దీస్ ఆర్ ది ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ 4th సెమిస్టర్. కమింగ్ 4th సెమిస్టర్లో అడగడానికి స్కోప్ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇవి. దీంతో పాటుగా మనము అంటే ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ అని మనకు తెలిసిందో దాన్ని ముందే మనం సీరియస్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే బెటర్. సో మనం చాలాసార్లు రిపీటెడ్ థీరమ్స్ షో దట్ ఎవరీ ఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఈజ్ ఎ ఫీల్డ్, షో దట్ every cyclic group is abelian. సైక్లిక్ గ్రూప్స్ అన్ని కూడా abelian అని ప్రూవ్ చేయడం కానివ్వండి, ఇట్లాంటివి రిపీటెడ్గా వస్తాయని తెలిసి కూడా మనము కొన్నిసార్లు ప్రాక్టీస్ చేయకుండా అలానే ఉంటాం. సో దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ మెథడ్. ఓకే, now I'm giving some one question paper. What is that? Algebra question paper. Look here, I'm discussing question paper. Right. This is the question paper. Look here, it is a previous question. Now come to the first section. In section 1, you see in a group G prove that there is only one identity element. Every group కానీ సబ్ గ్రూప్ కానీ ఒకటే ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఉందని ప్రూవ్ చేయాలి. Every group G has a unique identity element. It is one of the important property in group theory. ఇది ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ ఇంతకుముందు. Show that this set is group under the multiplication model. Determine the permutations, odd permutation or even permutation. చదువుకోవడం permutations లో యూనిట్ 1 లో whether it is odd permutation or even permutation, దాని గురించి చదువుకోవడం. తర్వాత ఇది నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ అని ప్రూవ్ చేయడం. XH ఇన్వర్స్ whether it is a normal sub group or not. సెకండ్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసరికి నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ అవుతుందా కాదని ప్రూవ్ చేయడం. నెక్స్ట్ హోమోమార్ఫిజం కెర్నల్ పై క్యాల్కులేట్ చేయడం. ఈ క్వశ్చన్ ఫర్ ఎవ్రీ ప్రైమ్ P ప్రూవ్ దట్ ZP is the ring of integers model of P is a field. ఇది ZP అనేది ఫీల్డ్ అని ప్రూవ్ చేయడం. తర్వాత H క్వశ్చన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఫైండ్ ఆల్ ద మ్యాక్సిమల్ ఐడియల్స్ ఆఫ్ Z10. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు షార్ట్ ఆన్సర్స్లో రావడానికి స్కోప్ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్. ఆల్ మ్యాక్సిమల్ ఐడియల్స్ అండ్ ప్రైమ్ ఐడియల్స్ క్యాల్కులేట్ చేయడం. చూడండి, ఎంతమంది మనం అడుగుకున్నాం ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ సేమ్ పాలినామియల్స్ ఇచ్చేసి డిటర్మైన్ ద కోషంట్ అండ్ రిమైండర్ అపాన్ డివైడింగ్ f of x by g of x. సో 4th యూనిట్లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇది కూడా 4th యూనిట్లో ఉన్నటువంటి ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ అవి కూడా. తర్వాత లాంగ్ ఆన్సర్ విషయానికి వచ్చేసరికి H is closed under operation G is proved that H is a subgroup of a group G. Theorem. Let H be a non-empty subset of a group G if H is a closed under operation, and if H satisfies only closed under operation G, then we are going to prove that this is a subgroup of a group G. తర్వాత ఇది ఒక థీరం ఇచ్చాడు. Okay, order of A is equal to n, then prove that generated by A power I is equal to generated by A power J if and only if GCD of n comma I is exactly equal to GCD of n comma J. తర్వాత ఇది క్వశ్చన్ స్టేట్ అండ్ ప్రూఫ్ కేలిస్ థీరం. ఇంతకుముందు చెప్పాము స్టేట్ అండ్ ప్రూఫ్ కేలిస్ థీరం ఇంపార్టెంట్, రిపీటెడ్గా వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు చూడండి కేలిస్ థీరం రిపీటెడ్గా వస్తుంది. తర్వాత నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ థీరం XH X ఇన్వర్స్ కంటెంట్ ఆర్ ఈక్వల్ H if and only చూడండి. సో H is a normal subgroup of a group G. H G కి నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ అయితే if and only స్టేట్మెంట్, రైట్? if and only ప్రూఫ్ చేయాలి. ఇక్కడ 2 పార్ట్ నెసెసరీ సఫిషియెంట్ కండిషన్ ప్రూఫ్ చేయాలి. ప్రూవ్ దట్ ఎవరీ ఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఇస్ ఎ ఫీల్డ్. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. ఇది కూడా అంటే ఇక్కడ మీకు చెప్పినట్టు ఈ క్వశ్చన్ ఇది రిపీటెడ్గా అవుతున్నటువంటి క్వశ్చన్స్, రైట్? ఇకపోతే R is a commutator in with unity and AB an ideal of R. Then prove that R by A. ఇంతకుముందు ఇక్కడ R by U తీసుకున్నాను, ఇక్కడ R by A డిస్కస్ చేయలేదు. R by A is an integral domain if and only if A is a prime number. సో అక్కడేమో R by A is a field తీసుకున్నాం. R by a commutator in with unity, AB an ideal of R. Then prove that R by A is an integral domain if and only A is a prime. ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాము? R by U is a field if and only if U is a maximal ideal. సో అలాంటి క్వశ్చన్ ఇది ఒకటి అన్నమాట. తర్వాత డివిజన్ ఆల్గరిథం D is an integral domain, then prove that D of x is also integral domain. ఇక్కడ మీకు ఒకవేళ తెలియనప్పుడు అట్లీస్ట్ యూ రైట్ ద డెఫినేషన్స్. వాట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి, అవి కంపల్సరీ రాయాల్సి ఉంటుంది. అంటే బేసిక్ డెఫినేషన్స్ అన్న రాసుకోవాలి. క్వశ్చన్స్ ప్రతి క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయాలి. ఒకవేళ ఇన్ కేసు దాని గురించి పర్ఫెక్ట్గా తెలియనప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం రాయగలిగినట్లయితే మనం ఈజీగా
స్కోర్ చేయడానికి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు కొన్ని ప్రాక్టికల్స్లో చేసినవి కూడా పెడుతున్నాము. ఆల్రెడీ ఇవి మీకు షేర్ చేశాను. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇది తెలుగు మీడియం మేడం చేసి పెట్టింది. ఈ ఆల్రెడీ మీ నోట్స్లో ఉంటాయి. ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. హోంవర్క్ పే చేసుకోండి. రైట్. సో ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో క్వశ్చన్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదలకుండా మిస్ చేయకుండా మీకు దానికి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది ఉన్నా రాయండి. గ్రూప్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ రైట్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ గ్రూప్. వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆర్ సాటిస్ఫైయింగ్ దట్ గ్రూప్. ఓకే, సబ్ గ్రూప్ మీద వస్తే సబ్ గ్రూప్, పర్మిటేషన్ మీద వస్తే అట్లీస్ట్ పర్మిటేషన్ మీద ప్రాబ్లం వచ్చింది పర్మిటేషన్ డెఫినేషన్ రాయండి. సైక్లిక్ మీద వస్తే సైక్లిక్ డెఫినేషన్ రాయండి. రింగ్ మీద వస్తే రింగ్, ఫీల్డ్ మీద వస్తే ఫీల్డ్ డెఫినేషన్ రాయండి. ఆ బేసిక్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. నేను ఇచ్చినటువంటి ఈ క్వశ్చన్స్తో పాటు ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఉన్న కొన్ని క్వశ్చన్స్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా మీకు 100% మార్క్స్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. మళ్ళీ మీకు రిపీట్ చేసి చెప్తా ఉన్నాను. మనకు 4 యూనిట్స్లో ఫస్ట్ 2 యూనిట్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఒక్కటి కూడా వదలకుండా ప్రాక్టీస్ చేయగలిగినట్లయితే మీకు 100% క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. మీరు మిస్ చేస్తే చెప్పలేం. కాబట్టి ఫస్ట్ 2 యూనిట్స్ ఎవరైతే పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అవుతారో వాళ్ళు 100% క్వశ్చన్ పేపర్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ 100% అంటే పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ కానప్పుడు ఆల్ చాప్టర్లలో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్లో లాస్ట్ యూనిట్లో ఉన్నటువంటి హోమోమార్ఫిజం మీద ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, లగ్రాంజెస్ థీరం, కేలిస్ థీరం, ఎవరి ఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఇస్ ఎ ప్రూఫ్, ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఇస్ ఎ ఫీల్డ్ అని ప్రూఫ్ చేయడం, ఎవరి ఫీల్డ్ ఇస్ అన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అని ప్రూఫ్ చేయడం, ఎవరి సైక్లిక్ గ్రూప్ ఈస్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ అని చెప్పడం. ఓకే, ఇలాంటి నేమ్డ్ థీరమ్స్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఫండమెంటల్ థీరమ్ ఆఫ్ హోమోమార్ఫిజం, అవన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ప్రాపర్ వేలో ప్రిపేర్ అయినట్టయితే సో ఖచ్చితంగా మీకు మంచి స్కోర్ వస్తుంది. ఓకే, రైట్. థ్యాంక్ యూ.